اجمیر کے خواجہ، اجمیر کے خواجہ. جیسا کہ جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ آج سے انشاءاللہ 5 منٹ کا مختصر سا درس آغاز کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ رہی کہ بہت سے ہم نے لوگوں کو ایسا دیکھا کہ ایک صاحب آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، نام کسی کا لینا ٹھیک نہیں ہے، آج ان سے نماز میں کسی چیز میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کچھ کوتاہی ہوئی تو ان سے مولانا صاحب نے کہا کہ جو ہے آپ کے اندر یہ غلطی ہے، سب کے سامنے ٹوکا. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے امام صاحب نے ہم کو ٹوک دیا، اس لیے جو ہم مسجد نہیں جاتے، ہم گھر ہی پر پڑھ لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ غلطی ہو گئی نماز میں چھوٹی سی، اب وہ پس و پیش میں ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور وہ پوچھنے میں ہچکچاتے ہیں کہ پتہ نہیں مولانا صاحب یہ سوچیں گے کہ ہم اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو مسئلہ آتا ہی نہیں، امام صاحب کو پتہ چل جائے گا یا مولانا صاحب کو پتہ چل جائے گا. تو لوگ جھجک محسوس کرتے ہیں. تو اپنے آپ میں خواہش ہوئی، ہم لوگ بھی جو ایک زمانے تک ہوئے تو کوئی ایسا مسئلہ جس کے بارے میں علم نہ ہو تو اپنے سے بڑے پوچھنے میں کچھ شرم ہوتی ہے کہ کہیں یہ کہ اتنا پڑھ کے یہ مسئلہ تم کو نہیں معلوم. تو ہم نے کہا کہ لوگ پوچھنے سے ہچکچاتے ہیں تو کیوں نہ ہم خود سے کچھ مسئلہ بتاتے چلیں ہر ہفتہ. بس 5 منٹ کے وقت میں جو ہے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے. ہر جمعہ کو عشاء کے بعد یہ وقت ہے نا، عشاء کے وقت اس لیے رکھا گیا، ایسے بہتر وقت عصر ہوتا ہے لیکن عصر کے وقت بہت سے لوگ باہر رہتے ہیں، کام دھام کاروبار رہتا ہے، جلدی سے لوگوں کو جانا ہوتا ہے، اس لیے عشاء کے بعد کا یہ وقت رکھا گیا ہے. اور اس وقت نماز کی سنت کے بعد اس لیے تاکہ بیچ میں وضو وغیرہ کا بھی یہ ہوتا ہے، ٹھنڈی کا موسم ہے، اگر بیچ میں پہلے ہی کر دیں گے اس میں تو لوگوں کو وضو وغیرہ پریشانی ہو سکتی ہے. تو آج ہر جمعہ کو کوشش کریں گے بس ایک مسئلے کو ہی یہ کریں. تو آج کا مسئلہ یہ ہے کہ اذان اقامت، اس سے پہلے ہم لوگ صلاۃ و سلام یا درود و سلام جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں بہت سے لوگوں کو سوال بھی ہوتا ہے غیروں کی طرف سے کہ یہ الگ سے ایک بدعت ایجاد کر دی گئی ہے نا. تو یہ صلاۃ و سلام یا درود شریف پڑھنا اذان سے پہلے یا اقامت سے پہلے یہ کیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو آج یہی اسی بات پہ. تو اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بالکل مستحب ہے، پڑھ سکتے ہیں، مگر ایک چیز جو بات لحاظ رکھنے کی ہے وہ یہ ہے اذان ایک شعار اسلام ہے. لوگوں کو پچھلے زمانے میں جب اکٹھا کرنا ہوتا تھا الگ الگ لوگوں کا شعار تھا. حضور کریم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ کیسے لوگ اکٹھا کرنا عبادت کے لیے تو کیسے کریں. تو لوگوں نے کسی نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دی جائے نہ، اس کو لوگ دیکھ کے چلے آئیں گے. کسی نے کہا کہ نقارہ بجا دیا جائے تو اس کو سن کر لوگ چلے آئیں گے. تو پھر غالباً حضرت عمر کی تجویز ہوئی کہ نہیں آپ اذان پکاریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں بلند آواز سے، کسی بلند جگہ پر کھڑے ہو جائیں. تو یہ اذان شعار اسلام ہے اور اس کے وہ خاص الفاظ ہیں جو اللہ اکبر 4 بار یا اشہد ان لا الہ 2 بار، اشہد ان محمد رسول اللہ 2 بار، حی علی الصلاۃ 2 بار ہے. یہ وہاں لا الہ الا اللہ تک جو خاص الفاظ ہیں وہ وہی ہیں. اب چونکہ ہم یہ برکت والے کام سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اس کو اس حساب سے پڑھنا ہے اقامت سے پہلے یا اذان سے پہلے کہ وہ پتہ ایسا نہ لگے کہ سننے والے کو، اجنبی آدمی کو یہ لگے کہ یہ بھی درود شریف بھی اسی کا ایک حصہ ہے. یعنی اگر اذان بلند آواز سے دے رہے ہیں تو درود شریف ذرا ہلکی آواز سے پڑھیں تاکہ وہ لگے کہ نہیں اگلی چیز کوئی اور تھی، یہ چیز کوئی اور ہے. اسی طرح اقامت جب کہہ رہے ہیں تو اقامت جس آواز میں کہہ رہے ہیں اس سے ذرا پست آواز میں درود شریف پڑھیں گے. جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر تو درود شریف پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اذان سے پہلے مفتی صاحب یہ جو صلاۃ و سلام ہوتا ہے یہ لازم ہے؟ لازم نہیں ہے، ایک مستحب ہے کہ نیک کام ہے تو کر، نیک کام کے لیے کوئی وقت نہیں، جب بھی چاہے کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جیسے اقامت سے پہلے یا اذان سے پہلے لازم کبھی بھی نہیں ہے، مستحب ہے، نیک کام ہے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. ایسے پڑھے کہ میں نے جب مائک سے جان دینا ہے، ایسے پڑھے کہ ہم اپنے سن لیں اسی جگہ. اذان کے ٹائم میں میں نے اذان دو لیکن وہ جو درود شریف آواز میں جائے وہاں آگے مجھے آواز نہیں ہے، آواز نہ ہو، بس اس کی آواز نکال کے جیسے ہے نا اب بلند آواز سے پڑھو. ہاں فرق ہو. جی ہم بھی یہ بہت دن سے سوچتے آ رہے ہیں کہ میں نے یہ چیز ہے جو
जो धीरे से अपने पढ़े अपने में सुन ले बस। दूसरा भी सुने तो उसको ऐसा लगे कि दरूद शरीफ की जो आवाज़ है वो अजान की आवाज़ से कम है। कम जी। जैसे इकामत के वक्त बस इतनी आवाज़ हो कि आप पहली सब के लोग सुने। अब ये नहीं कि पूरी मस्जिद सुन ले इकामत की तरह दरूद शरीफ, जी जी तो जी वो सही। मुनासिब नहीं है ना। तो ये इकामत और अजान के वक्त जो है जो दरूद शरीफ या जो सलाम के अल्फाज पढ़े जाते हैं उसे ज़रा पस्त आवाज़ में हो तो ये उसकी शान मुनासिब है। बरकरार रहे। जो शियार इस्लाम है वो अजान के अल्फाज अल्लाह अकबर से लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह तक है, वो अल्फाज इससे जुदा हो जाए ताकि किसी अजनबी आदमी को जो कभी नमाज अजान न सुना हो उसको ये लगे कि जो है ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो उसको जुदा करने के लिए उलमाए किराम ने बयान किया है कि इसको जो है पस्त आवाज़ से जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यही बस इतनी सी बात है। एक एक मसला हर जुमा को बस 5 मिनट का ही वक्त 5 मिनट कर दीजिएगा, 10 मिनट दीजिएगा, 5 मिनट दीजिए। सलातो सलाम लगभग 40 साल, मोटा मोटी 35-40 साल पहले बदायूं शरीफ में हम थे। बदायूं शरीफ में तो वहाँ अजान तो हो जाती थी, उसके बाद जब जमात खड़ा होना होता था तो उससे 5 मिनट पहले बुलंद आवाज़ से सलातो सलाम पढ़ा जाता था। हाँ, ये बहुत से जगहों में इसको 2-4 साल पहले हम बरेली जाते ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ भी ऐसा ही हमने देखा कि जब जमात खड़ी होने से पहले 5 मिनट पहले सलातो सलाम। इसको जो है ना इसको तस्वीब कहते हैं। ये पुराने ज़माने में इसका वजूद था कि अजान से पहले एक बार और लोगों को खबरदार कर दिया था, याद दिला दिया जाता है कि नमाज का वक्त हो रहा है। और ये कई जगहों पर हमने छत्तीसगढ़ वगैरह में भी 15 मिनट पहले अजान हुई असर की तो फिर 5 मिनट पहले फिर एक बार सलात का आया था अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका। तो अब वहाँ रवाज़ में ये है कि मुस्तहब है तो कर भी सकते हैं, तस्वीब उसे कहते हैं, और नहीं भी कर सकते उसको कोई ये नहीं है। जहाँ पर होता है रस्म है रवाज है छत्तीसगढ़ वगैरह इलाकों में वहाँ पर होता है लोग करते हैं। तो 5 मिनट और बर्दाश्त करेंगे तो एक मसला और बता हम बताइए कीजिए ना। सना, हम लोग नमाज में जब आते हैं तो सलाम सबसे पहले सलाम पढ़ना है कि हाथ बांधने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं? सना पढ़ते हैं। अब सना पढ़ते हैं उसका मौका महल क्या है कि हाथ बांधने के बाद फौरन पहली रकात में पढ़ना है। सबको पता है कि सना पहली रकात में पढ़ना है। जी जी हाँ सही बात, ठीक है। अब ऐसा होता है कि हम इमाम साहब नियत बांध चुके हैं और इशा की नमाज थी, इमाम साहब जो है क़िरात स्टार्ट कर दिए। अब बाद में आप आए, अब सना का क्या करें? तो सना याद रहे कि सना पढ़ना मुस्तहब है। ठीक है, मुस्तहब है, हर हुक्म का अपना हुक्म है, मुस्तहब है। और जब क़िरात स्टार्ट हो गया तो क़िरात कुरान की क़िरात खामोशी के साथ सुनना ये फ़र्ज़ है। कुरान की क़िरात जब हो रही है तो उसे खामोशी के साथ सुनना ये फ़र्ज़ है और सना मुस्तहब है। तो और बात सुन लें, उसके बाद अगर समझ में ना आए तो आप आखिर में पूछ लेंगे। हाथ बांध, इमाम साहब अगर क़िरात शुरू कर चुके हैं तो आप आके सीधा हाथ बांध के खामोश खड़े हो जाएं। ठीक है, इसलिए कि आप फ़र्ज़ मुस्तहब के लिए आप फ़र्ज़ को नहीं छोड़ सकते हैं। फ़र्ज़ है कुरान पाक को खामोशी के साथ सुनना। नियत करके हाथ बांधना है। हाँ, नियत करके तो हाथ बांधना है। नियत तो रहती ही है, यहाँ से वहाँ से लोग आए तो नियत असल में दिल के इरादे करना है और ज़बान से और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी खोलना जरूरी है बात, जो खोल दिए से, ठीक है बात, सही बात है। अब उसके बाद होता है कि कोई दूसरी रकात में आया, ये तो पहली रकात का मसला था। अब कोई दूसरी रकात में आया है, वो सना क्या करे? या दूसरी रकात में आया या तीसरी रकात में आया या चौथी रकात में आया। अब दूसरी रकात में आया तो अब इमाम साहब का क़िरात चालू थी या रुकू में आया तो इमाम साहब को पाया तो वो क्या करे? रुकू में था तो नियत बांध करके सना पढ़ ले तब रुकू में जाए, क्या करे? तो नहीं, नियत बांध के अब वाकई की नमाज पूरी करनी है। इसलिए कि अब उसकी जो रिकात चल रही है दूसरी रकात में अगर पाया तो वो उसकी पहली रकात नहीं, वो दूसरी रकात है उसकी, वो उसकी दूसरी रकात या तीसरी रकात में अगर आप आए तो ये आपकी, आप ये नहीं सोचे कि हम अभी तीसरी रकात में थी हमारी पहली रकात है, नहीं, ये आपकी भी तीसरी ही रकात है। ये आपकी भी जो आप बाद में आ रहे हैं लोग वो उनकी तीसरी या चौथी ही रकात होती है। और सना का महल क्या, सना की जगह क्या? पहली रकात। सना की जगह पहली रकात नियत बांधने के फौरन बाद, या मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा पढ़ने से पहले। तो अब जो सना छूट गया आपका ना, सना जो छूटा है दूसरी रकात में आप आए या तीसरी रकात में आए या चौथी रकात में आए तो अब बाकी नमाज आप इमाम साहब के साथ जैसे शामिल हो गए उसके साथ पूरा पढ़ते जाइए, आपको कुछ नया नहीं करना। हाँ, जब आप सलाम फेरेंगे इमाम साहब, जब आप खड़े होंगे
तब आपके यहाँ से पहली रकात स्टार्ट हो रही है। सना पढ़े। खड़े होते साथ पहले आपको जो है सना पढ़ना है, सना पढ़ के तब कुरान पाक जैसे पढ़ते हैं वो पढ़ना है। सना का महल यही है कि शुरू में जो है जैसे ये हमेशा ये कायदा याद रखिए कि सना की जगह क्या है, पहला पहली रकात और सूरह फातिहा से पहले। तो हम जैसे मान लें कि हम तीसरा रिकात में हम आपके साथ हम आगे मिले तो हमको तो पुराना है ना। आप सलाम फेरने के बाद खड़े होंगे तो उस वक्त जो है हाँ वो तो है, ये सही बात है, वो तो ठीक है।